وزارت دفاع نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 3 سال کے لیے مقرر کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا 3 سال کے لیے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف صدر ایردوان کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم استنبول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے بنائے جانے والے PNS خیبر کے کام کا بھی افتتاح کریں گے۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ ترک بہن بھائیوں کی مہمان نوازی سے متاثر ہوں۔ تیسرے PNS خیبر کے افتتاح سے باہمی تعاون مزید گہرا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیصل واوڈا کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت کی جانب سے فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصل واوڈا نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ فیصل واوڈا نے سینٹ کی نشست رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر فیصل واوڈا کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ غذائی قلت کا بھی خدشہ ہے، معاملہ کابینہ میں اٹھاؤں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں سیلاب کے نقصان کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ PTI نے 4 سال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے۔ PTI کے مقابلے میں الیکشن جیتنے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ متاثرین کو جو مشکلات ہیں نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات ہونے چاہیے۔ حکومت کا فرض ہے کہ سیلاب متاثرین کو چھت فراہم کرے۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے نیب کا ادارہ ختم کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ جو مرضی فیصلہ کرے، سرکاری افسر اس پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس ادارے کو فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے اور احتساب کا نیا نظام بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے عمران خان کی ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ اترنے کی اجازت مسترد کر دی۔ یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے اجازت مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی، کیونکہ کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 56 شرائط کے ساتھ 1 دن کے جلسے کی اجازت دی۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی 27 نومبر کو آمد کے پیش نظر 26 کی رات جلسہ گاہ خالی کرنا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان کو جان کے لاحق خطرات کے پیش نظر جلسہ گاہ میں آمد اور روانگی کے مقررہ روٹس کے علاوہ دیگر روٹس استعمال نہیں ہوں گے۔ سٹیج پر بلٹ پروف روسٹم ہونا چاہیے۔ اسلحہ کی نمائش عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف تقریر نہیں ہوں گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ جب مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاول بھٹو نے لکھا کہ امید ہے کہ پاکستان میں متنازع آئینی جمہوریت کی طرف منتقلی جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو نے لکھا کہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور مل کر قوم اور لوگوں کی خدمت کریں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی الرٹ بھی جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق موسم کی متوقع صورتحال کی وجہ سے سکول اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ جدہ ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ نے جدہ، ربی اور خلیج کے تمام سکولوں میں تدریسی عمل معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف۔
हेड लाइन्स आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वजारत दिफा ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दिफा के नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 3 साल के लिए मुकर्रर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 3 साल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आसिम मुनीर की जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इत्तलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती भी 3 साल के लिए की गई है। तरक्कियां और तैनातियां आइन के आर्टिकल 243 4A, बी आर्टिकल 48 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 8A 8D के तहत हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्किया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल शिप यार्ड में पाक बहरिया के बनाए जाने वाले PNS खैबर के काम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ और रजब तैयब उर्दगान के दरमियान अहम मुलाकात होगी, जबकि शहबाज शरीफ इस्तंबुल शिप यार्ड में बहरी जहाज का मुश्तरका इफ्तिताह करेंगे और तुर्क कारोबारी तबके से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि तुर्किया में रहना घर जैसा महसूस होता है। पाकिस्तान और तुर्किया में ताउन मज़ीद बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के हवाले से खबरें आई थी कि वज़ीर आज़म ने तुर्किया का दौरा मनसूख कर दिया है। तहम वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया की मनसूखी की अफवाहों की तरदीद कर दी थी। DC रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 56 शराइत के साथ एक दिन के जलसे की इजाजत दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की 27 नवंबर को आमद के पेश नजर 26 की रात जलसागाह खाली करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान को जान के लाहक खतरात के पेश नजर जलसागाह में आमद और रवानगी के मुकर्ररा रूट्स के अलावा इस्तेमाल नहीं होंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम होना चाहिए। असलहा की नुमाइश अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकरीर नहीं होंगी। DC की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि मजहबी जज्बात उभारने और किसी गिरोह के खिलाफ बात नहीं होगी। लाउड स्पीकर का मखसूस वक्त में ही इस्तेमाल होगा। अवाम की आमदोरफ्त के दौरान तलाशी होगी। स्टेज पर मौजूद मुकर्रीन के नाम और दीगर तफसीलात कबल अज वक्त इंतजामिया को आगाह करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावड़ा को ताहयात नाअहल करार देने के बाद उनकी गैर मशरूत माफी कबूल करते हुए फैसले में नरमी कर दी। फैसल वावड़ा को झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर नाअहल करार दे दिया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर अरसलान से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज फैसल वाडा को झूठा बयान हल्फी जमा कराने की पादाश में 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। आज अदालत ने जाती हैसियत में फैसल वाडा को तलब किया था और 2 ऑप्शन दिए फैसल वाडा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पहला तो ये कि वो 63(1)(c) के तहत खुद को नाअहल करवाएं या फिर 62(1)(f) के तहत अदालत इस केस की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाएगी। अगर अदालत किसी भी मेंबर असम्बली को 63(1)(c) के तहत नाअहल करती है तो वो नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए होती है, यानी कि हुकूमत के सिर्फ 1 टर्म तक। लेकिन अगर कोई भी अदालत किसी भी मेंबर असम्बली को 62(1)(f) के तहत नाअहल करती है तो वो ताहयात नाअहली होती है और वो मेंबर असम्बली कभी भी आम इंतखाबात में या किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को 63(1)(c) के तहत नाअहल किया है और ये नाअहली 5 साल के लिए, यानी कि आने वाले इंतखाबात अगर 3 माह बाद होते हैं या 6 माह के बाद होते हैं तो फैसल वाडा उन आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब के बाद इस टेन्योर के अंदर इस टर्म में फैसल वाडा असम्बली का हिस्सा नहीं रहे, वो नाअहल हो चुके हैं और 5 साल के लिए उनकी जो नाअहली है
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ नहीं दिया बल्कि कई लोगों को बहाल भी किया। फैसल वावड़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं होता मैं सेनेटर हूं, मुझे सेनेट की सीट से बहाल किया गया। कहा कि काबिल, ईमानदार और हाफिज कुरान आर्मी चीफ बने हैं। जल्द इलेक्शन का मुतालबा आईनी हक है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान के साथ प्यार और एहतराम का रिश्ता था और रहेगा। मैं इसको रिज़ाइन करूंगा और ये सीट वैसे भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को वसीला बनाया था, तो ये उन्हीं की सीट थी, तो मैंने वैसे भी रिज़ाइन करना था और अपनी रेस शो करने के लिए भी वो करना था रिज़ाइन। मैं कल इलेक्शन हो, 6 महीने बाद हो या अगले घंटे हो, मैं उसके लिए अहल हूँ और जिस दिन तक मेरा रेजिग्नेशन नहीं जाता उस दिन तक मैं सेनेटर हूँ। तो मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेज भी वहाँ रहते हैं जो मेरे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, और जो सीट मेरे मुकाबले में जीते थे पीपल्स पार्टी के, उनकी सीट भी आज के दिन वो सेनेटर नहीं है, मैं हूँ। बाकी आपका कुछ सवाल है तो बताइए। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बहुत ही तगड़ा रिपोर्टर मानूंगा अगर ये जुडिशल एनआरओ की बात आप चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो मज़ा भी आए। वी लॉ की तो कोई अहमियत नहीं ना, आप ये बात चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो फिर वही आपको जवाब देंगे इसका। चलें, नहीं वो तो आप लोग डबल मीनिंग ना करें ना, फिर आप कहें कि एनआरओ दिया है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, मेरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोमन मानता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पैरेलल जो पिछली मिसालें हैं उसमें एनआरओ नहीं, उसमें तो रीइंस्टेट भी किया गया है, जिसमें सीएम सिंध हैं आज के, सादिया अब्बासी का केस है, मरून रहमान मलिक साहब का केस है, लेकिन अल्लाह ताला ने फतह दी, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूँगा, मैं मुतमईन हूँ। मैंने जैसे ही कहा कि मेरे लिए 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे आपके लिए, हम सब इज़्ज़त के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं। ग्रेस दिखाई है, मेरे लिए कहा गया चीफ जस्टिस साहब ने, मुझे कहा गया कि इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस है और कैरेक्टर दिखाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से फैजाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद अपने रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताएगा वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? फैजाबाद के मुकाम पर, और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने 26 नवंबर को अपने कारकुनान को कॉल दी है जमा होने के लिए पिंडी के मुकाम पर। और अगर हम फैजाबाद के सूरत हाल के बारे में आपको बताएं तो अभी मेरे पीछे जाने आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस, एफसी की पुलिस जो है वो जमा है, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा है, मामले को काबीना में उठाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में सैलाब के नुकसान का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। पीटीआई ने 4 साल में कोई तरक्याती काम नहीं किए। पीटीआई के मुकाबले में इलेक्शन जीतने की सजा काट रहे हैं। मुतासिरीन को जो मुश्किलात हैं, निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम होने चाहिए। हुकूमत का फर्ज है कि सलाह मुतासिरीन को छत फराहम करे। पीटीआई की मुखालिफ उनके खिलाफ इलेक्शन जीते हैं तो ये हमारी सजा है और भुगत रहे हैं, और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि भाई ये वजह है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, और ये पिछले चंद सालों की बात नहीं, उससे पहले भी ये होता रहा है। हम तो ना सिर्फ ये है कि हमारे हल्के जो है वो डेवलपमेंट से जो है वो महरूम रहे, बल्कि हमसे भी महरूम हो गए। हम भी कुछ 6 महीने 7 साल जो है कैद भी काटा है वहां पे जाके। तो ये मेरे भाई को, मुझे, सबको जो है ये हकीकतें जो हैं इनको तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हकीकतें हैं। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करते हैं, सब करते हैं, जिन जिन की भी हुकूमत होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है ये जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस किस्म के फ्लॉज हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। लोगों के काम करके जो है वी शुड विन देयर हार्ट्स, बजाय इसके कि लोगों के काम ना करके जो है उनको डिप्राइव कर दिया जाए। तो ये लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत जो है मिलके ये बिला तफरीक जो है लोगों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई की अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है मैं चेक कर लूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इनकी जो इलाके में जो तबाही आई है उसका कुछ सद्देबाब किया जाए और इक्वल बराबरी की बुनियाद के ऊपर। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए नैब का इदारा खत्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ کابینہ جو مرضی فیصلے کرے، سرکاری افسران اس پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس ادارے کو فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے اور احتساب کا نیا نظام بنائیں۔ کہا کہ سابق چیئرمین نے صرف سیاستدانوں کو دبانے کے لیے یہ کیسز بنائے، موجودہ چیئرمین حقائق عوام کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے، احتساب کا جو نظام ہے اس میں بے بسی نہیں ہے، یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسس سے حل کر سکتی ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نیب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ظلم نیب نے سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ جب نیب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر، اس کی زندگی رک جاتی ہے، اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں کوئی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس جاوید اقبال صاحب کو ہے اور اس جاوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن۔ اس نیب کے افسران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نیب میں ہوئے ہیں۔ جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے، یہ میڈیا سرکس لگائی گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قانون بڑا واضح ہے، جو 3 اسٹار جنرل ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے، ایک دن میں مرحلہ طے ہو گیا، لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے، ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیا۔ جب عمران خان صاحب نے جب آئین پڑھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار فالو نہیں کیا تھا اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو بھی اور فوج کو بھی امبیرس کیا کہ 3.5 مہینے پہلے ہی اپنے خط سے ایکسٹینشن دے دی تھی۔ یہ نظام نہیں ہے۔ جب نظام ان کو سمجھ آ گیا تو پھر بات ان کو اکثر باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ میں کسی شخص پر بھی کوئی تنقید یا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آئین کے مطابق اپنے ذمہ داری پوری کرنے پر کوئی شخص بھی مبارکباد کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، آئین کے اندر رہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرے، فرض منصبی ہے اور ایک اوتھ دیا ہوتا ہے جو بھی ان عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں۔ امریکہ سے کوئی پریشر نہیں ہے روس سے بات کرنے میں، لیکن جو ان ٹرانزیکشن کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان حکومت کوئی خام تیل امپورٹ نہیں کرتی، یہ ریفائنریز خود کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صدر مملکت عارف الوی نے دوبارہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کے لیے لائق نہیں۔ انہوں نے آئینی ذمہ داری کو سیاسی رخ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت نے رسمی طور پر اسمبلی پر دستخط کرنے تھے۔ عارف الوی اور عمران خان بے نقاب ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لاہور سے وزیر آباد تک لوگوں نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو مسترد کیا۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف دھرنا دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 1.5-2 ہزار لوگوں کا سمندر لے کر آئیں گے۔ پی ٹی آئی ضرور دھرنا دے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی راستے بند نہیں کرے گی، اگر ایسا ہوا تو وفاقی حکومت اپنا کام کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ اترنے کی اجازت مسترد کر دی۔ یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے اجازت مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی، کیونکہ کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام آباد کی انتظامیہ عمران خان کی زندگی کے لیے خطرات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ برطانوی فلم ساز جمائما گولڈ اسمتھ نے افغان خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے سوشل میڈیا صارفین سے لندن مارچ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
جمائمہ گولڈ اسمتھ نے ٹویٹر پر افغانستان میں خواتین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ طالبان نے اب خواتین کے پارکس، جمز اور ریسٹورنٹ میں جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ افغان خواتین کو زیادہ تر کام کرنے اور سیکنڈری سکولز میں جانے پر پہلے سے ہی پابندی عائد ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 27 نومبر کو افغان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں شرکت کریں۔ طالبان نے اسلامی لباس کی تشریح پر عمل نہ کرنے پر خواتین کے پارکس میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آرمی چیف کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات لیک ہونے پر ایف بی آر کی تحقیقاتی ابتدائی رپورٹ میں ان لینڈ ریونیو کے 2 افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو عاطف نواز فڑائج کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو ظہور احمد کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ افسران سے ان کے ڈیٹا کے لیک ہونے کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دونوں افسران کے لاگ ان اور پاس ورڈ سے مبینہ طور پر ڈیٹا لیک ہوا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے خلاف ورزی کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد مجرمانہ فعل اور ناقابل برداشت ہے۔ معاشرے میں خواتین پر تشدد کے رجحان کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو مساوی حقوق دیے ہیں۔ خواتین کو تشدد اور جبر کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن تشدد کا شکار خواتین کو تحفظ اور انہیں معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ آج کے دن ہمیں خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کا عہد کرنا ہوگا۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی ڈالر ایک بار پھر اڑان بھر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مسلسل ناقدری کا شکار ہے۔ آج بھی کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر مہنگا ہونا شروع ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 8 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد ایک ڈالر 224 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 223 روپے 92 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 130 پوائنٹس کے اضافے سے 43,000 سے بھی اوپر آ گیا۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 6,953 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,953 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 43 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ MNA صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے قوم اب نکلے، راولپنڈی میں اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام اہل وطن دیکھ رہے ہیں کہ تمام چور ایک طرف، سارے چور ایک طرف، سارے ہی چور ایک طرف اور اکیلا عمران خان ایک طرف۔ تو عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے 26 نومبر بروز ہفتہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ضلع شیوپور بھر سے اور PP 139 سے، PP 138 سے، PP 137 سے، NA 114 اور پورے ضلع شیوپور سے جوک در جوک لوگ خان صاحب کی آواز میں نکلیں گے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف، خان صاحب کے نعرے کو تقویت دینے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، وطن کو چوروں سے چھڑانے کے لیے، وطن کو غیور پاکستانیوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ اور میں عزیزان وطن کو یہ کہوں گا کہ میرا ذاتی طور پہ تجربہ بطور ممبر قومی اسمبلی، بطور ضلع ناظم، بطور ممبر صوبائی اسمبلی، اور بڑا قریب سے میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے، خان جیسا کوئی نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر ہمیں اللہ نے کوئی مرد مجاہد دیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کے ہم قدم ہم نے چلنا ہے، اس کی عزت بڑھانی ہے، اس کا وقار بڑھانا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور اس نعرے کو عملی شکل انشاءاللہ تعالی ہم نے دینی ہے، جو نعرہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے لگایا اور جس کو آج عمران خان لے کے چل رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پواڑوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اسپورٹس اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار۔ سندھ حکومت کی عدم توجہ کے باعث 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی تعمیراتی کام نامکمل ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر علی لاڑک کی اس رپورٹ میں۔
उबाड़ों में सिंध हुकूमत और महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से 2012 में 8 करोड़ रुपयों की लागत से तमीर होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम का मंसूबा इंतजामिया और ठेकेदार की लापरवाही और गाफलत के बायस 10 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम मुकम्मल न होने की बायस नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। 2012 से जो ये स्टेडियम सिंध हुकूमत की जानिब से हमें दिया गया था बाड़ सिटी में, वो अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ उसका। अभी तक हम ये ठेकेदार की नाअहली की वजह से हम यहाँ पे सही तरीके से ना खेल सकते हैं। यह खेलने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पे पिच भी नहीं बना हुआ। हम सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये स्टेडियम बना के दिया जाए। 2012 से स्टेडियम का काम शुरू होने वाला जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, ना हमारे यहाँ कोई पिच बनी हुई है, ना हमारा स्टेडियम अब तक मुकम्मल है। ठेकेदार की नाअहली की वजह से हम यहाँ पर खेलने जैसे नहीं है, खेलने की हालत में नहीं होते हैं। हम सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्द स्टेडियम का काम मुकम्मल करवा कर दिया जाए। महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट और हुकूमत सिंध की जानिब से शुरू होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम मुकम्मल न होने पर नौजवान में मायूसी की लहर दौड़ गई है और नौजवान ने आला दीपालपुर में भी सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरी परेशान हैं। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे मियां शहजाद भट्टू से जानते हैं कि शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी सुई गैस की जो लोड शेडिंग है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जब मेरी दीपालपुर के शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो गैस आ रही है इसका जो प्रेशर है इंतहाई कम है और लोग महंगी लकड़ियों और LPG खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ कि जब सुबह के वक्त स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो नाश्ते के बगैर ही जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि सुई गैस की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर के हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जनाब को नूर का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है वो दीपालपुर के लिए जो है वो ये गैस के हवाले से आवाज़ उठाई। तो क्या बताएं आपको भाई कि ना सुबह गैस होती है ना शाम को गैस होती है और बग़ैर जो है वो नाश्ते के बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर गैस होती भी है तो उसका प्रेशर नहीं होता। तो दूसरी जानब लकड़ी की जो है वो लकड़ियाँ वो भी आसमान से बातें कर रही है। 1000 रुपये के हिसाब से तो वो मान लकड़ी मिल रही है। LPG है वो 240 रुपये किलो में हो रही है। क्या करें, इतनी महंगाई है। हमारी वज़ीर आज़म साहब से और जो है हुकूमत पाकिस्तान से खुदारा ये अपील है कि हम पर रहम करे। और गैस जो है ये एक चीज़ है जो हम गरीब आदमी जो है हम इस बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका जो प्रेशर जो है वो पूरा करें और इस गैस की जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म करें ताकि आसानी से हम भी अपने बच्चों को नाश्ता करवा दें। सुई गैस से प्रेशर से जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी इंतहाई जो है ना परेशान दिखाई दे रही है। उनका यही कहना था कि अभी जो सर्दियाँ ये तो शुरू हुई हैं, जब मज़ीद सर्दी बढ़ेगी तो फिर तो गैस आना जा। बन्नू की तहसील बकाखेल में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कम वोल्टेज के बायस कीमती इलेक्ट्रिक सामान भी जलने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बिजली की आंख मचोली का ये सिलसिला पिछले 2 माह से जारी है। बिजली की गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की वजह से तहसील बकाखेल के अवाम शदीद परेशान है और इससे कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हुआ है। अवाम उन्नास की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा बिजली ना होने से अहले तहसील शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत उनके इस देरीना मुतालबे को फौरी हल करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे पिछले कई महीनों से ये मसला पेश आ रहा है कि 24 घंटों में आधा घंटा या फिर 1 घंटा ये बिजली होती है, बाकी तो बिल्कुल होती भी नहीं। और ये जो आधा घंटा भी आती है वो भी उसकी वोल्टेज इंतहाई कम होती है। हम बाकायदा तौर पर बिल भी अदा करते हैं, लेकिन जो हम बिल अदा करते हैं उस हवाले से तकरीबन 10% या 15% बिजली नहीं होती। यहाँ पे लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। कारोबार इस बिल्कुल वो मफलूज हुआ है। न तो यहाँ पे गैस की कोई वो सिस्टम है और भी इंतहाई